اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ صدای من میرسه؟ خوب هستید؟ انشاءاللہ خوب هسته شما. و علیک السلام. از ربطون شما دیروز کجا بودید؟ آقا من مهمان داشتم. شما مهمان داشتید؟ خیلی خوب. بله آقا. خیلی مشغول بودید؟ خیلی مشغول بودید. صدای من میرسه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستید؟ خوب ہم پڑھ رہے تھے آج امروز چهارشنبه. امروز چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه است. تجوید کا درس ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بله 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 آقا. کیا یاد ہے؟ درس سارا یاد ہے یا یہ یاد ہے کہ کہاں سے ہمارا درس ہے یا یہ کہ سبجیکٹ کیا ہے؟ کون سی چیز یاد ہے؟ یہ یاد ہے کہ آج تجوید کا درس ہے. بس اتنا یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے؟ لکھو. نگاہ کنید. بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ پہلے ترتیل اور تجوید کے بارے میں بات چل رہی تھی. ترتیل اور تجوید. کیا بتایا تھا ترتیل کے معنی؟ ترتیل کے معنی بتائے تھے. پہلی بات تو ترتیل لفظ آیا کہاں سے؟ قرآن نے خود کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. تو پھر ہم کیوں پڑھیں یہ تجوید کیوں پڑھیں ہم؟ ہمیں تجوید کیوں پڑھنی چاہیے؟ جس سے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. بس کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہماری نماز ہماری دعائیں اہل بیت سے جتنی بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں آیات روایات سب عربی میں ہیں. اگر ہمیں صحیح عربی پڑھنی نہیں آئے گی تو کتنے کام ایسے ہیں جو واجب ہیں. کتنے کام ایسے ہیں جو واجب ہیں. تو ان واجب کو ادا کرنے کے لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ہم عربی کو پڑھنا سیکھیں اور خالی پڑھنا ہی نہ سیکھیں اسے اچھا پڑھنا سیکھیں. یہ قرآن کو عربی کو اچھا پڑھ کے سکھانا پڑھنا سکھانا کون سکھاتا ہے؟ تجوید. تجوید. تجوید کے لفظ تجوید کے معنی اس دن بتائے تھے یاد ہے؟ تجوید. تجوید یعنی تجوید کیا بتایا تھے یاد ہے؟ پرچے مت پلٹیے. تجوید کے معنی کیا بتائے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ تجوید ایکول مساوی اسبا تحسین حسن بخشنا. حسن بخشنا اچھا بنانا. ٹھیک ہے. حسن بخشنا اچھا بنانا یہ لغت میں معنی ہے. ڈکشنری میں آپ اگر جا کے دیکھیں گے تجوید یعنی تحسین یعنی اچھا بنانا حسن بخشنا. اصطلاح قرآن میں ہے. تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہے قرآن کے حرف کی ادائیگی. جی قرآن کے جو قرآن کے جو حروف ہیں قرآن کے حروف ہیں ان کو مخرج اس کے احکام اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے. غنچہ فاطمہ مائک بند کر کے بات کیجیے. جی قرآن عربی میں ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے. جی ہر زبان کا اور ہر حرف کا ایک مخرج. مخرج کے معنی کیا ہے؟ جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں علم صرف انہیں پتا ہوگا مخرج غیر ثلاثی مجرد ہے. اس میں مفعول ہے مخرج. مخرج نہیں اس میں زمان و مکان بھی ہے ظرف بھی ہے. وہ مخرج کیا ہے؟
اور جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے مخرج خارج ہونے کی جگہ، اس میں مکان ہے، اس میں زمان یا اس میں مکان اسی وزن پہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ مخرج، مکان، مکان کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ. جگہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ. آپ دیکھیں عربی میں ہر حرف کے خارج ہونے کی ایک خاص جگہ ہے. ٹھیک ہے؟ کہاں سے خارج ہوتا ہے؟ 5 جگہ سے جو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ہے اور ہے ادا کرتے ہیں. ہے کا مخرج، آپ کو کوئی کہے ہے کا مخرج کیا ہے؟ کہا کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے خارج ہونے کی، نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ حلق کی درمیانی جگہ ہے. مثال کے طور پر یا آپ سے کوئی کہے کہ زال کا مخرج کیا ہے؟ زال، زا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں زے کو بھی زائی آواز آتی ہے، زال کو بھی زائی آواز آتی ہے، ضاد کی بھی زائی آواز آتی ہے، زو کی بھی ایک سی آوازیں آتی ہیں اردو فارسی میں ان کی نہیں. فارسی ہو یا اردو اس میں زا 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 سب میں ایک سی آواز ہے. کیا فرق ہے؟ نہیں. عربی میں اس میں فرق ہے. تو مثال کے طور پر زال کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا سرا، یہ اس کا مخرج ہے. اور صفت کیا ہے اس کی؟ صفت یہ تو اس کی مخرج ہے. زال کا مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا، بولیے، اوپر کے دانتوں کا سرا، یہ اس کے خارج ہونے کی جگہ ہے. دال کی، زال کی مخرج ہے اس کا. تو زال کا ایک مخرج ہو گیا. صفت کیا ہے اس کی؟ صفت یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، یوں مت کریے گا نہیں. چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہے سے اور سے کا مخرج بھی سیم ہے، صفت بھی سیم ہے. سے کی، سے کا مخرج بھی سیم ہے، اس زال کا سے کا صفت بھی ایک ہے. صفت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ. چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کبھی جب بولنا شروع کرتے کیا کہتے ہیں؟ ممی ہاتھ سے، ہاتھ سے، ہاتھ سے، ایسے ہی بولتے ہیں. پتہ نہیں، میں کوئی عربی زبان میں یا چینی زبان میں تو بات نہیں کر رہا. آپ لوگ اتنے خاموش بیٹھے ہیں جیسے میں کوئی نئی زبان میں بول رہا ہوں. چھوٹے بچے کیسے بولتے ہیں؟ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے سے، ہاتھ سے، ہاتھ سے، ہاتھ سے. تو زا کا سے کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دانتوں، اوپر کے دانتوں کا، اوپر کے دانتوں کا سرا، یہ مخرج ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ. ہوا باہر پھینکی. سا سا دال دونوں کا مخرج نا سیم سیم. جی ٹھیک ہے. سا سا. تو ان کی صفت کیا ہوئی؟ نرمی کے ساتھ. مخرج کیا ہوا؟ زبان کی نوک اور دانتوں کا سرا. جی. تو ان دونوں حرف کا ایک مخرج ہوا، ایک صفت الگ ہے جب یہ اکیلے ہیں. لیکن اگر اس کا کوئی اور، مثال کے طور پر یہ نون ہے، نون کا ایک مخرج ہے، زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ سے نون، نون ہے جو نون کا مخرج ہے اردو کا سیم ہے. مخرج جو ہے وہ نون کا یہ ہو گیا. صفت کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ مثلا نام سے ادا ہوتا ہے یا جو بھی اس کی صفت ہے. لیکن اگر اس نون کو ایک کلمے میں پڑھا جائے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ من فرض. من فرض. نون جب اکیلا تھا تو اس کا ایک مخرج تھا، ایک صفت تھی. اب یہ اس یہاں فحش کی اس کا ایک حکم بھی ہے. کیا حکم ہے؟ کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور بے کے بعد، بے یا کچھ اور ہے اس کے بعد، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، کچھ 6-7 حرف ہیں مثلا، اگر نون ساکنہ کے بعد یرمنون آ جائے تو ادغام ہوگا. مر رب، مر رب. نون کے بعد، نون ساکن کے بعد مثلا بے آ جائے من بعد تو اقلاب ہوگا. من بعد
ان کو چھوڑ کر باقی حروف کوئی سا بھی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا اخفا یعنی نون کے مخرج کو چھپانا. اب یہ نہیں کہیں گے من فرضا، نہیں کہیں گے من فرضا، فرضا نون کو اس کے مخرج پہ نہیں لگائیں گے، بس ناک سے ادا کریں گے، ناک سے ادا کریں گے من فرضا. تو یہ نون کا یہاں پہ جب عبارت میں آئے تو اس کا ایک حکم بھی ہو گیا. تو تجوید کی تعریف یہی ہے. کیا چیزیں سیکھی ہم نے؟ ایک ہوتا ہے مخرج، ایک ہوتا ہے صفات، اور ایک ہے حکم، احکام جسے کہتے ہیں. تجوید کے معنی کیا ہے؟ تجوید کے معنی یہ ہیں، سمجھ رہے تھے کہ میں ایک ایک کر کے باریک باریک باتوں کی سمجھا کے، ورنہ میں آپ سے کہہ دیتا کہ لیجئے بھائی تجوید کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کے حروف کو اس کے مخرج، اس کے صفات اور اس کے احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. تو آپ میں سے بہت سے کہتے ہیں انہوں نے کہہ تو دیا مخرج، صفات اور احکام، ہم یہ سمجھے ہی نہیں مخرج احکام صفت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں بول رہا، اتنے خاموش ہے. یقین کیجئے میں چینی زبان نہیں بول رہا ہوں. کیسے سمجھاؤں؟ بولے یعنی ہوں بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے کہیے، دوبارہ بتائیے. سمجھ میں آ رہا ہے تو جی. بزرگوں سے شاید کہانی نہیں سنی، اگر ان کے ہاں جی نہ کرتے تھے وہ کہانی نہیں سناتے تھے. اب مخرج، اب دیکھیے، اب تجوید کی تعریف جب یہاں یہ لکھی گئی، تجوید کی تعریف جب یہاں لکھی گئی، تجوید کے معنی ہے تحسین، حسن بخشنا. لغت میں اصطلاح میں کیا ہے؟ قرآن کے کہیے یا عربی کہیے، عربی ہر حرف کو ٹھیک ہے مخرج، اس کے مخرج، صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. یہ تعریف لکھی ہوئی ہے تجوید کی. اب بتائیے اگر آپ یہ کہہ دیتا میں آپ سے کہ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج، صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا، تو آپ کس ہوتا ہے؟ یعنی مخرج کیا ہوتا ہے، صفات کیا ہوتی ہے؟ مخرج بھلے سمجھ میں آ جائے آپ کو، تو صفات کے بارے میں بھائی صفات کیا ہوتی ہیں، کیسی صفت اور کیسے احکام، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے. ہوتا ایسا یا نہیں؟ اب میں نے تعریف کی، اب ایک ایک کر کے 3 ورڈ ہمارے سامنے آئے. ان تینوں ورڈ کو میں نے سکھایا ابھی. مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ. عربی کے یا پہلی بات تو ہر زبان کے حرف کی خارج ہونے کی جگہ ہے، منہ سے ہی خارج ہوتا ہے، لیکن عربی کے کچھ خاص مخرج اور جگہ ہے نکلنے کی. مخرج کے معنی ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے، مثال کے طور پر. اور صفات کیا؟ مخرج، جو اگر کوئی حرف اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے تو اس کی کوئی صفت ضرور ہے اس کے ساتھ. کیا صفت؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ گاڑا کر کے بولیں گے، زے کی مثال کے طور پر عزیز، کیا سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. عظیم، زو ہے تو عظیم، ٹھیک ہے، منہ بھر کے ادا کریں گے. زال ہے، سے تو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. فلا کے ساتھ یہ ہوتی ہے صفت. ہر حرف کی ایک صفت ہے. زال سے کی صفت کیا ہے؟ وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. زے کی، اب تو کی کیا خاصیت ہے کہ یہ تو جو ہے تو اس کا منہ بھر کے ادا ہوتا ہے. تو یہ صفت ہے. احکام کیا ہے؟ یہ تو الگ الگ. احکام جب آتے ہیں جب وہ عبارت میں آ جاتا ہے، جب وہ عبارت میں. مثلاً آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ایک قاعدہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، قلقلہ. قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ یہ ہے کہ قاف تو با جیم دال اگر یہ کلمے میں ہو عبارت کے اندر، ان میں سے کوئی بھی، تو ان کی خاصیت کیا ہے کہ اگر آپ ساکن کریں مثال کے طور پر تو قلقلہ کریں گے. قلقلہ نہیں، مخرج کو زبان کو ٹکرا کے واپس ٹکرا کے ماریں گے. احد،
अहद अहद। तो दाल का एक मखरज था, एक सिफत थी, अब हुक्म लागू हुआ इसका इबारत में। क्या इबारत पढ़ते पढ़ते कुल हुवल्लाहु अहद। जी जब आप ऐसे अदा करेंगे तो यहाँ पे कलकला होगा, ये अहकाम लागू होंगे इसके ऊपर। क्या अगर ऐसा होगा तब जी जी फलाक फलाक कलकले का क्या मतलब है? मसलन यहाँ पे जबान जो मखरज है वहां पे टकरा के झटका सा देना है, फलाक फलाक। ज्यादा वो नहीं करते ना फलाक, जो हरकत ही समझ में आने लगे, हरकत नहीं बननी चाहिए। मेरा मकसद अभी मखरज बताना नहीं है, अहकाम। मेरा मकसद क्या आप सोचे कि अभी मैं कोई कलकले के अहकाम बता रहा हूँ, नहीं। मेरा मकसद अभी सिर्फ अहकाम समझाना है कि अहकाम क्या होते हैं। हुरूफ के मखरज, सिफात और उसके अहकाम के साथ सही अदा करने को कहते हैं तजवीद। ठीक है, मखरज समझ में आ गया। सिफत कभी नरमी से अदा होता है, कभी सख्ती से, कभी मुंह भर के, कभी हल्का करके। ठीक है, और अहकाम यानी जैसे बताया मैंने अभी, इक़लाब का कायद, इक़लाब होगा, इख्फा होगा, इदगाम होगा, कलकला होगा, फलाना होगा, ये सब अहकाम है। अरबी के हर हर्फ को उसके मखरज, उसके सिफात और उसके अहकाम के साथ सही अदा करने को कहते हैं तजवीद। अब आप ऐसे नॉर्मल तौर से जैसे हमने कुरान किसी से सीख लिया, दादी से सीख लिया, मम्मी से सीख लिया, आलू ले लो, बैंगन ले लो, तो कैसा लगेगा जैसे सब्जी बेचने वाला आया है। लेकिन आप जरा तजवीद जब सीखेंगे उसके साथ पढ़ के देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। सुनते हैं कभी तिलावत तजवीद के साथ, तो फिर कितना खूबसूरत लगने लगता है, फिर कितना को समझ गया खूबसूरत तहसीन तजवीद। ये है तजवीद के माना। जमीला किसको कहते हैं? जमीला भी तो बोलते हैं ना अरबी में खूबसूरत को। जी जी जमीला, लेकिन हाँ तजमील कहेंगे इसे, बख्शना, देना, तहसीन, तजवीद, तजमील। बात का फर्क करता है, वैसे जमीला के माना खूबसूरत के हैं और तजवीद खूबसूरती देना, बख्शना। ठीक है, बात का फर्क है ये बात। अब बताइए तजवीद के माना सही समझ में आए, खाली इबारत रटना वो नहीं है। अब जहन में आ गई बात बिल्कुल किसी तजवीद के हर हर्फ का। अब देखिए मैं चलिए एक ऐसा हर्फ बताऊं कि जिसमें तीनों चीजें की मिसाल हो जाए। दी थी अभी जैसे मैंने नून की दी थी, क्या समझे? नून का जो मखरज है, जब नून अकेला है तो उसका एक मखरज है, सिफत है। लेकिन अहकाम अकेले पे नहीं आते हैं, अहकाम जब भी आएंगे कि जब इबारत में हो। हुक्म कब लागू होता है? जब इबारत में। क्या हुक्म आ गया यहाँ पे? नून साकिन के बाद ये वाला हर्फ है तो यहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा के माना क्या है? इख्फा के माना वैसे छिपाने के हैं। इख्फा के माना है छिपाना। तो यहाँ पे क्या छिपाएंगे? छिपाना। यहाँ क्या छिपाएंगे? नून को, नून की आवाज के मखरज को छिपाएंगे। ऐसा करेंगे कि ना तो मखरज पे जबान टकराए और नून अदा भी हो जाए। तो यहाँ से होगा वो नाक की फिजा से थोड़ा खींच के अदा करना। क्या? नाक की फिजा से अदा करना। खाली यही नहीं है, यही नहीं रुकना कि नाक की मन फरदा, थोड़ा खींचना भी है। देखिए मेरा ना तो मुंह हिलना है और ना ही जबान हिल रही है। नाक की फिजा से थोड़ा खींच के अदा करना, ये हुक्म लागू होगा यहाँ पे। इतनी तीन चीजों का ख्याल करके हर हर्फ को अदा करने का नाम है तजवीद। और आपको उसके बाद कुछ करना नहीं है, तीनों चीजें लागू करते चले जाइए, खूबसूरत बनता ही चला जाएगा इबारत। आगो जी किसी भी हर्फ से पहले नून साकिन हो तो वहाँ पे इख्फा ही होगा। किसी भी हर्फ से पहले ना वो अभी आएंगे आगे, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूँ। देखिए नून साकिन या तनवीन के बाद, क्योंकि तनवीन भी तो नून साकिन ही है ना। आपने डाल दो, दो पे दो है, लिखा ही तो ऐसे गया, पढ़ तो ऐसे रहे आप दुन। तो गोया कि तनवीन भी एक नून साकिन ही होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या मनून आ जाए
تو ادغام ہوگا. یہ ہے میم لام واو نون. واو نون. اور نون آئے تو ادغام ہوگا, بے آ جائے تو اقلاب ہوگا. لاب ہوگا. ٹھیک ہے, اور ادغام اقلاب ابدال, یہ تو ابدال ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, ادغام اور حلقے اظہار حروف پہلے کیا ہے تو اظہار. اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. حروف حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, ہاں. بس اللہم بھی ہو گئی یہ بات, آئے گی یہ بات. اب اس چلیے کتنے 3 3 6 تو 8 تو 10 تو 12 اور 1 13. ان 13 حرف کو چھوڑ کر 28 میں سے 13 نکالیے, کتنے بچے؟ 15. ان 15 حرف میں اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد. اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا, یہ آ جائے تو ادغام ہوگا. من یوم, من یوم, من رب, ادغام کو بعد میں آئیں گے سارے قاعدے. یہ ہے احکام, یہ ہے احکام. جی. دیکھیے جلدی کچھ نہیں ہے, میں آپ کو ہر بات سمجھا کے چلوں گا کہ پھر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. حالانکہ یہ آپ مباحثہ مطالعہ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اچھی بات ہی آپ کیجیے. آگے سب قاعدے احکام, اور یہ اور ڈریے بھی مت کہ مخرج میں کیا ہوگا. مخرج 28 حروف ہے نا, ان میں سے 10 ہی حرف ایسے ہیں جس کا ہمارے مخرج سے ان کے مخرج میں فرق ہے. باقی ہمارے اور ان کے مخرج سیم ہے, بس 10 حرف یاد کرنے ہیں ان کا مخرج, بس ان کا مخرج یاد کر لینا. باقی بس 10 پہ محنت کرنی ہے آپ کو. اور احکام بتائیں گے آہستہ آہستہ, صفت بھی بتائیں گے, احکام بھی بتائیں گے. یہ تو تھا تجوید. اور ترتیل کے معنی کیا بتائے تھے؟ قرآن کو, ٹھیک ہے, قرآن کے جو کلمات ہیں, عبارت ہے, اس کے حروف ہیں, ان کو صحیح پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, معنی اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا, اسے کہتے ہیں ترتیل. اور ترتیل جو ہے وہ 3 طریقے سے ہوتی ہے, یا تو ہائی سپیڈ, اس سے کم سپیڈ, اور بالکل کم سپیڈ. سب سے کم سپیڈ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روش تحقیق. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بہت کم, یعنی سپیڈ کم, غور و فکر زیادہ کے ساتھ. اور یہ روش کس کا فائدہ کیا ہے, اس روش کی اچھائی کیا ہے, اس طریقے کی اچھائی کیا ہے؟ معنی اور غور و فکر زیادہ ہوگی. عبارت بھلے کم پڑھی جائے, تدبر زیادہ ہوگا, ایک غور و فکر زیادہ ہوگی. دوسرا, سیکھنے سکھانے میں بہت کام آتی ہے یہ. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, پریکٹیکلی زندگی میں ہم لوگ ہر کام اسی طریقے سے کرتے ہیں, پہلے آہستہ آہستہ, پھر ہمیں ایکسپیرینس ہوتا چلا جاتا. ہر کام, دنیا کا ہر کام بتائیے, کوئی سا کام ایسا ہے جو ایک دم سے اسپیڈ سے کرنے لگا ہو کوئی نہیں آگا. لیکن آپ قرآن پڑھانے بٹھائیے کسی بچے کو اور اس سے کہیے میں نے پڑھا دیا, کل پڑھنا, آ کے سنانا تو آئے گا. وہ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, انہوں نے اعوذ باللہ پڑھ بھی دی, اعوذ باللہ اس نے پڑھ بھی دی, اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب السماء لم یلد ولم یولد. ایسے کرتے ہیں. نہیں بھائی, یہ کرائم ہے, قرآن کے اوپر ظلم ہے, قرآن کے اوپر. اور دیکھیے ہم جی پریکٹیکلی زندگی میں مثال کے طور پر کوئی کام سیکھیں, اس میں آہستہ آہستہ سیکھنے کے بجائے کسی ہم جلد بازی کر بیٹھے تو نقصان تھوڑا سا ہوگا, شاید وہ تھوڑی بہت چیز خراب ہو جائے گی, یا ہو سکتا ہاتھ میں چوٹ ووٹ لگ جائے. لیکن یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہے, کیونکہ نماز ہم پہ واجب ہے. ہم نے اگر یہاں پہ ایسی بدتمیزی کی, یہ غلط کام کیا, تو نماز جائے گی, واجب جائے گا. ہم یہ دیکھنا ہے داؤ پہ کیا لگا رہے ہیں. ہم داؤ پہ ایمانداری سے بتائیے, جماعت کو جس نے دیکھی وہ تو چھوڑیں, فرادہ پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایک دوسرے کو کبھی؟ جی آقا, بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں لوگ. خالی اسپیڈ ہی نہیں, جنہیں رکوع کا پورا ہوتا بھی ہے, نہیں ہوتا ہے. رکوع میں اور سجود میں رکوع سجود میں, رکوع سجود میں آپ نے پڑھا ہوگا طمانینت شرط ہے, طمانینت اطمینان سے بنا ہے. یعنی رکوع اور سجدے
जब तक आप आपके जिस्म के हिस्से ठहर ना जाए जब तक नहीं कर सकते। ठहर ना जाए। आप बताइए कितने लोग जिस्म ठहरने के बाद जिक्र करते हैं? हाँ, कोई नहीं करता है, हम मुझे दाव पे लगता क्या है। लगा रहे हैं? हम दाव पे क्या लगा रहे हैं? हम यानी नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं नमाज को, लेकिन बेकार। लिहाजा सब्र, हिम्मत, 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही तो जाएंगे। 4-5 पूरे दिन में कितने टाइम लग जाएगा उस नमाज में? यकीन रुकू का पता ही नहीं किया भी नहीं क्या, ऐसे पढ़ते हैं। लिहाजा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। हम दाव पे क्या लगा रहे हैं? इन कोबिलत मा सिवा व इन रुद्दत मा सिवा। अगर नमाज कबूल तो भी सारे अमाल कबूल होंगे, बाकी नेक अमाल। वरना आप ये सोचें कि बाकी तो मैं खैरात भी करता रहूं और ये हज भी कराता रहूं लोगों को, ये भी करता रहूं, वो भी करता रहूं, बस जरा नमाज में ये हो जाता है। नहीं, नमाज कबूल होगी तभी वो अमाल भी तो कबूल अमाल होगी, कबूल नेकियां। तो अमाल और अगर कबूल नमाज कबूल नहीं तो सारे अमाल मुंह पे मार दी जाएंगे लेके निकल। ठीक है, लिहाजा देखिए दाव पे क्या लगा रहे हैं, हम दाव पे क्या लगा रहे हैं। लिहाजा लिल्लाह, हम अगर प्रैक्टिकली, ये फितरत है इंसान की, जब भी कोई काम सीखता है या करता है, जो शुरुआत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। तो कुरान में हम ऐसे क्यों करते हैं? और ये मैं प्रैक्टिकली देखता रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ जैसे बच्चों को, कितना समझा के डांट के तब भी आता हूँ, तब भी बस आग ले जाए नहीं ऐसे करते। क्यों भाई, क्यों? फिर वाला तरीका अपनाना अच्छा लगेगा आपको? कौन सा बताइए जी? अगर ठहर के अजरा कौन सा तरीका? आवर ठहर के नहीं, उन लोगों का तरीका अपनाना ठीक रहेगा। मखजूब की तरफ बाप पड़ेगा, कम्मल उठा के कितना बजाते हैं अहले सुन्नत हज़रात, देखा है कभी कुरान पढ़ाते हुए? जो हाथ में आता है वो मारते हैं, ठीक है, जैसे हाथ में आता है, जो मुंह में आता है वो कहते हैं, लेकिन नहीं मानते नहीं। मैं इतने प्यार से पढ़ाता हूँ उसके बावजूद भी। तो उनके हाफिजियों को देखा है पढ़ाते हुए कभी? ना देखा हो तो आजकल तो जमाना इलेक्ट्रिक वो हो गया है, मल्टीमीडिया जमाना हो गया, वीडियोस आ जाती हैं कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। तो ऐसा मारते हैं आप सोच नहीं सकते। ये तो अभी वीडियोस वायरल होने का सिस्टम जब से चला, बेचारे मजबूर हो गए हैं, इसलिए इल्म कम होता जा रहा है, वरना ठीक कर देते हैं वो लोग, इतना मारते हैं। अब वो ये भी नहीं देखते कि लड़की है या लड़का, इतना मारते हैं। तो सिखाया जा सकता है, ये काम सिखाया जा सकता है, लेकिन तरीका वो अपनाना पड़ेगा। ठीक, हालांकि ठीक है, ये बात इतनी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन मकसद बुलंद है ना। अगर कोई बुला के आपको पीट के सिखा रहा है तो आपका सुधार रहा है, वो आपको सुधार रहा है, लिहाजा उसका एहसान माने, उसका सुधार देंगे जी। आगा मैं बोली हमारे आगा तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे ही सुधार देंगे हमें। ठीक है, मसला ये है, तो हम दाव पे क्या लगा रहे हैं? मेरी वाकई दिल से बात कह रहा हूँ, हम दाव पे क्या लगा रहे हैं? हम क्यों ऐसा करते हैं? हम हर जबान, यकीन जानिए, आप जब उर्दू और कुरान पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो नहीं पढ़ते, वो नहीं प्रैक्टिस करते, लेकिन वही लोग सब समझते हैं कि शायद जहन कमजोर है। लेकिन आप उन्हें इंग्लिश स्कूल में जाके देखिए, उनकी इंग्लिश हाई फाई होती है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को ध्यान ही नहीं देते, उनके माँ बाप का ध्यान भी उस तरफ है और उनका खुद का भी, क्योंकि जहां जहन बटेगा, जहां जहन जिस चीज को कबूल करेगा वही अच्छे से पढ़ेगा। कुरान यकीन जानिए एक यस्सरनल कुरान का नहीं है, कुरान एक यस्सरनल कुरान का नहीं है, कुरान एक यस्सरनल कुरान पढ़ लीजिए दिल से, नहीं 2 महीने लगेंगे ज्यादा, फिर आपको कुरान पढ़ा दिया। और मैं आप ये कहेंगे क्या ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खा रहा हूँ, यहाँ उस्ताद की कुर्सी रखी है, इस पे ये हाजिर है, मैंने यस्सरनल कुरान पढ़ा था, मैंने किसी से जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा था, ठीक है, और मैंने कुरान पूरा खुद से पढ़ा था, कभी नहीं थी, सिर्फ समझ रहे हैं आप? क्यों? सिर्फ यस्सरनल कुरान पढ़ लीजिए सही से, सब आ जाएगा। लेकिन हम 2-2, 3-3 महीने यस्सरनल कुरान भी पढ़ा देते हैं सब कुछ, लेकिन अभी नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि तवज्जो नहीं है माँ बाप की भी और उनकी खुद की भी, और जमाना ऐसा हो गया कि हम मार भी नहीं सकते। एक तो फितरत मेरी ऐसी है, दूसरा डर भी है,
दूसरा दरबिया वीडियो वायरल हो गई, लो भाई पता लगा। अच्छाई वायरल होने में मकसद नहीं दिखेगा कि क्यों मारा था, वही दिखेगा निशान था उसके, तो खुद मारा होगा उसने। ठीक है। तजवीज देखिए, मैं इसलिए आपको कहने के लिए तजवीज पढ़ा रहा है, तबलीग कर रहा है, तो देखिए अहम है, आप इस पे तवज्जो दीजिए, इस पे तवज्जो दीजिए आप सबसे। और लेडीज को ज्यादा, आप पूछिए क्यों? क्योंकि माँ बनना है आपको, आप एक नस्ल संभाल सकती है, एक औरत पूरी नस्ल की जिम्मेदार होती है, वो नस्ल को सुधार भी सकती है नस्लों को, और उसकी लापरवाही नस्लों को बिगाड़ सकती है। ऐसा बिगाड़ कर सकती है एक औरत नस्लों में कि बड़े बड़े मुल्क जिसको तबाह ना कर सके, जिस मजहब और मकतब को, उसको वो जब चाहे तबाह कर सकती हैं औरतें। यकीन ना है तो कल को देख लेना अरफा, कोई दीन से लेना देना नहीं हो, जो चाहे रस्म बना सकती हैं। जबकि अरफा सिर्फ 1 है 8 जिलहिज का, उसके भी अमाल हैं। देखिए औरतें जो शरीयत बना ले वो बन जाती है। ठीक है, लिहाजा आप नस्लों की जिम्मेदार हैं। कल कोई अरफा नहीं है, और अरफा होता है हमारे यहाँ सब जगह। जी ठीक है, इसलिए आप लोग नस्लों की जिम्मेदार हैं। और ये नहीं कि आप ये कहें कि हम पे क्यों जिम्मेदारी दे दी, और हम तो बराबर आजकल के गंदे मगरबी कल्चर की बातों में आके आप ये सोचने लगे कि हमें तो आजादी नहीं छोड़ा, हम पे इतनी जिम्मेदारी क्यों दी। आप इधर से सोच रही हैं कि हम पे दे दी है जिम्मेदारी, आपने ये नहीं सोचा कि क्यों दी। आप कर सकती हैं इसलिए दी है, आप कर सकती हैं इसलिए जिम्मेदारी दी है। मर्द नहीं कर सकता इसलिए नहीं दी उसे जिम्मेदारी। आप इंसान निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देते हैं? आप देखिए, आपको मालूम है दुनिया की सब, खुदा के नजदीक दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक कौन है? औरत है। और औरत आज की आके कहती है कि अल्लाह ने हमें कैद करके बना दिया, हम तो आजादी नहीं है इस्लाम में। आप लोग स्टडी करते हैं, स्टडी कर लीजिए, पूरे हर मजहब की स्टडी करके आ जाइए और बताइए कि इस्लाम से ज्यादा अहमियत औरतों को किसी ने दी है क्या? नहीं आगा। जो लोग आज औरत आजादी का नारा ले रहे हैं, उनके यहाँ औरत एक खिलौने के अलावा कुछ नहीं है, खेलो और फेंको। वो लोग जो आजकल हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि ये करते हैं कि आजाद नहीं है, कट्टरपंथी, उनके मजहबों में शौहर के मरते ही औरत को सती होना पड़ता था। जानते हैं सती होना? सती किया जाता था उन्हें, यानी उसे मजबूरन मियां के साथ जलना और मरना होता था। खास अय्याम में उसे खाने पर हाथ नहीं लगाने देते थे किसी भी काम को। ये तो है वो। इस्लाम में बताइए क्या ऐसी कौन सी चीज है? इस्लाम में तो औरत को मर्द से फजीलत में मर्द से कहीं ज्यादा रखा है, कहीं ज्यादा। और दुनिया कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक है इंसान, और इंसानों में सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक का नाम है औरत। समझ रहे हैं? तो आप ये ना सोचा करें कि हमें जो है वो इतना, ये भी औरत करे और ये भी हम पे तो इतने काम दे दिए। निगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्यों दिए अल्लाह ने, इस दीन ने, मजहब ने क्यों दिए इतने काम आपको? क्योंकि आप कर सकती हैं, उसको सही से अदा कर सकती हैं आप। और दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ का ये काम यही है, हमारी फितरत यही है कि हम काम उसी को देते हैं जो कर सकता हो। ठीक है, तो आप लोग इस पे खास गौर किया करें। अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, जो भी सिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तेज तो फिर जब अच्छा पढ़ना आ जाएगा तो तेज फिर सही पढ़ेगा वो। ठीक है, ये मसला था। मसला आगे देखिए, तरतील के 3 तरीके बताए इन्होंने। एक है तरतील यानी आहिस्ता आहिस्ता तदब्बुर और गौर व फिक्र के साथ। उसके बाद है तदवीर, एक तरीका है तदवीर। इसमें क्या है, तहकीक से स्पीड थोड़ी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है जब स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, देखिए स्पीड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप तरतील के दायरे से खारिज हो जाइए। ये तरतील का मिसाल के तौर पर दायरा है, इस हद में रह के स्पीड नापी है, ये इस हद में रह के स्पीड नापी है। ये कभी आप तहकीक का मतलब समझे, ये एक स्पीड हो गई, इससे ज्यादा बढ़ा देने का नाम है मसला तहदीर नहीं। तरतील के दायरे से खारिज न जोड़ना। तरतील का दायरा क्या है? सही गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ, ठहर ठहर के पढ़ना। उससे दायरे से खारिज मत हो जाना। कभी आप यहाँ पे सोचे कि भाई एक जगह तो ये तरतील के तकसीम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तरतील कुरान को सही और गौर व फिक्र के साथ, माना में गौर व फिक्र और ठहर ठहर के पढ़ना,
और दूसरी तरफ कह रहा है थोड़ा स्पीड से पढ़ने का नाम तदवीर है। नहीं, थोड़ी और स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि उस दायरे में रह के स्पीड बढ़ाना। इसकी क्या खासियत है इस वाले तरीके की कि इसमें जितने वक्त में तहरीर में जितने आयतें पढ़ी गई थी इसमें थोड़ी ज्यादा पढ़ी जाएगी सवाब, ठीक है। और यही जो इसके बाद है तीसरी एक तरीका है वो क्या, तहदीर, हद से, हद यानी स्पीड और ज्यादा स्पीड। इसकी खासियत क्या है कि इसमें कम वक्त में वही 15, 20, 25 मिनट में एक सिपारा पढ़ लेता है आदमी। कितना? 15, 20 मिनट में, बोलिए, एक सिपारा पढ़ लेता है। 15-20 मिनट में पारा पढ़ लिया, 20 से 25 मिनट में एक पारा पढ़ लेगा, तो क्या हुआ, सवाब ज्यादा। और ये बात आप जानते ही हैं कि जितना जितना स्पीड तेज होगी तरतील की उतना ही मानों में गौर फिक्र थोड़ा कम होता चला जाएगा। कवाइद आदाब भले कर ले लेकिन ध्यान नहीं रह पाएगा कि हम यहाँ पे कौन सा होना, वहां रहन नहीं जा पाएगा। लिहाजा इस रविश को कब अपनाना चाहिए? कुरान खानी में इसमें अपनाया जाता है कि कहीं कुरान खानी हो रही किसी मरहूम की तो ये वाला। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो दरमियानी तरीका, दरमियानी तरीका जिसको आम जबान में जिसको तरतील कहते हैं, जिसको आम जबान में तरतील कहते हैं। आपने देखिए जिसे हम कहेंगे भाई फला कारी करात कर रहा है, जश्न हो रहा है, तिलावत फरमाएंगे फला कारी साहब, वो जो तिलावत करता है वो है तहकीक। और जो कैसेटों में विल चैनल पर सुबह सुबह चलती है उसे कहते हैं तरतील। हाँ, लेकिन आप कहेंगे तरतील बस इसका मतलब दरमियानी वाली जो है वो तरतील है, नहीं है, ये भी तरतील, लेकिन क्योंकि दरमियानी हर चीज का दरमियानी जो होता है बेस्ट होता है इसलिए इसको तरतील कह देते हैं। आपने विल चैनल वगैरह पे सुबह सुबह चलती भी देखी होगी तिलावत चैनलों पे, रेडियो पे, वो तरतील कहलाती है। और जो महफिलों में, मुशायरों में या किसी दीनी प्रोग्राम में हाफिजों को, कारियों को बुला के तिलावत कराई जाती है वो होती है तहकीक। कितने ठहर ठहर के पढ़ता है वो, एक सूरह इन्ना तैना अगर पढ़ेगा तो 5-7 मिनट लगाएगा, वो तहकीक होती है। तो तरतील का मतलब समझ गए? तरतील यानी कुरान के हुरूफ और आयात को सही गौर फिक्र के साथ ठहर ठहर के पढ़ना। और जब आप ये काम कर रहे हो, कुरान की आयात और हुरूफ को सही पढ़ रहे हो, ठहर ठहर के माना में गौर फिक्र के साथ पढ़ रहे हो, तो तजवीद के साथ पढ़िए उसे, यानी उसके अहकाम, उसके मखरज और उसके सिफात के साथ अदा कीजिए। ये तरतील में जो 3 तरीके हैं, स्पीड, उससे कम स्पीड और बहुत कम स्पीड, 3 है ना, कम स्पीड, ज्यादा स्पीड, ज्यादा स्पीड। ये तजवीद के दायरे से खारिज नहीं होनी चाहिए। तजवीद क्या है? यानी हुरूफ को ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्पीड ज्यादा है तो उसका मतलब आप मखरज से अदा ना करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पता लगा ज़े को कहीं से भी अदा कर दिया, ज़ाल को कैसे भी अदा कर दिया, उसके सिफात का ख्याल ही नहीं किया। सिफात का ख्याल रहना चाहिए। ज़ाल नरमी से है तो नरमी से अदा होना चाहिए। सामाराती 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 सा 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 ज़करा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये वाली स्पीड अपना रहे हो और पढ़ते पढ़ते ज़करा फला ज़करा ज़करा इज़ा जा इज़ा इज़ा ज़ाल को सख्ती से अदा करते चले जाओ, नहीं। स्पीड कितनी भी हो उसके मखरज का, उसकी सिफत का और उसके अहकाम का ख्याल रहना चाहिए। इख्फा अगर हो रहा है तो कितनी भी स्पीड से अगर जवाना पढ़ना हो चाहिए, चाहे इसी स्पीड से इख्फा होना चाहिए। इदगाम है तो इदगाम होना चाहिए। ज़ाल नरमी से अदा होता है, अपने मखरज क्या है, जबान की नोक, ऊपर के दांतों का सिरा वहां लगना चाहिए। इज़ा जा रसूल इज़ा इज़ा इज़ा, और नरमी के साथ उसका अहकाम यानी उसके सिफत क्या होनी चाहिए, नरमी। इज़ा जा, उसकी सब चीजों का ख्याल रख के अदा करने का नाम है तजवीद। उस तजवीद की स्पीड है ये जो तरतील कहलाती है। समझ गए आप लोग? जी। आपको मालूम है कि हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा ही है? भले नहीं आगा, ऐसा नहीं। क्यों? आगा तजवीज की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया।
सही। اور آج آگا مجھے فرسٹ ٹائم اور ترتیل بھی سمجھائیے. دل جس چیز میں لگا لیں چاہے وہ اچھائی ہو چاہے جی برائی آقا دل وہاں لگ جاتا ہے. لہٰذا صحیح اچھائی میں دل کو اچھائیوں میں مشغول رکھیے, مجھے برائی آپ کا بہت اسے اچھے موقع ہی نہ سمجھ میں دیجیے. آیا ریئلی. جی بات تمام ہو گئی. اب ایک یاد ہے آپ کو شروع میں کیا ایک لفظ آیا تھا عربی لہجے کی پہلی کنجی کا نام ہے, پہلی ایک لاک ہے, سب سے پہلی چابی کا نام ہے عربی زبان کے حروف صحیح ادا کرنا. صحیح حرکات کا, حروف نہیں حرکات کا صحیح ادا کرنا, حرکات کا صحیح ادا کرنا. آج دوسری چابی آپ کو, دوسری چابی آپ کے ہاتھ میں تھمائیں گے, وہ کیا ہے؟ حروف کا صحیح ادا کرنا, حروف کا صحیح تلفظ کرنا. پہلے حرکات کے بارے میں پہلی چابی, دوسری چابی کیا ہے؟ حروف, حرکات کو صحیح ادا کرنا, کوتا کو کوتا, کشیدہ کو کشیدہ پڑھنا, اور یہ دوسری چابی کا نام ہے حروف کو صحیح ادا کرنا. حرکات صحیح ادا کیجئے اور دوسری چابی کیا ہے؟ حروف کو ادا کیجئے. دیکھیے آپ کو اس بحث کو بتانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ عربی میں حروف کتنے ہوتے ہیں. کتنے حروف ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں نے 28 کہا ہے, بعض لوگوں نے 29. ایسا کیوں؟ بعض لوگوں نے الف مدی کو حرف مانا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حرف نہیں ہے, یہ حرف نہیں ہے, ایک آواز ہے کھچی ہوئی. الف مدی صرف ایک کھچی ہوئی آواز ہے. جنہوں نے کہا کہ الف مدی صرف کھچی ہوئی آواز ہے, کوئی حرف نہیں ہے, تو 28 مانے. جنہوں نے کہا کہ نہیں ایک حرف ہے, تو ایک بڑھ گیا خود بخود. جی ہیلو, ٹھیک ہے. تو اس میں حروف دکھا رکھے ہیں کہ کون کون سے حروف ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کی, عربی زبان کے حروف لکھے جاتے ہیں, صورت ایک ہے, نام اس کا الگ ہے, لکھا ایسے جاتا ہے. نام کیا ہے اس کا؟ با. جی نام کیا ہے اس کا؟ با. صورتیں 28 ہیں, حرف کتنے ہوئے؟ 28 مانیے آپ, مشہور والوں کو مانیے, ٹھیک ہے. الف کو انہوں نے دو حرفوں میں تقسیم کیا, ایک الف مدی اور ایک الف غیر مدی, جس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں, جس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ الف مدی بھی ایک حرف ہے اور حمزہ ایک الگ حرف ہے, تو ان کے ہاں حروف کتنے ہیں عربی میں؟ 29. جنہوں نے کہا کہ نہیں الف مدی کوئی الف نہیں ہے, ایک آواز ہے, حمزہ ایک حرف ہے, اس لیے ان کے ہاں حروف کتنے ہیں؟ 28. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 28 حروف میں مخرج کیا ہیں ان کے, وہ بتائیں گے آپ کو. کتنے؟ 28 حروف میں کتنے ابھی بتائے ہیں آپ کو؟ 10. فارسی اور اردو سے 10 حرف ایسے ہیں جن کا تلفظ عربی میں الگ ہے, ٹھیک ہے. ہاں کون کون سے ہیں وہ لکھ لیجئے. جی سے ہے, وال, خا ضا طا, خا ضا طا, ضا عین, غین, واو. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ان 10 کو چھوڑ کے باقی حروف کا مخرج وہی ہے جو ہماری زبان میں ہے. حمزہ کیسے کہتے ہیں؟ جہاں ہم اپنی زبان میں آ بولتے ہیں وہیں سے عربی میں بھی آ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کون سا؟ واو. واو. ہم کیسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ ابھی مت ریز کرنا. سے ہے, سے صا حا ذال صاد ضاد طا ظا عین
गाई गाइन वाव वाव। ठीक है वाव आप कहेंगे कि वाव में क्या फर्क हो सकता है, हम भी तो वाव ऐसे ही बोलते हैं, है फर्क है। हम कैसे कहते हैं वाव वाव। दांत यहाँ लगते हैं होंठ पर, है नहीं, स्क्रीनशॉट मत लेना शक्ल बिगड़े तो है? वाव है। लेकिन अरबी में कैसे होठों का गुंचा बनाना है, कैसे गुंचा यानी कली कली, वाव वाव। ठीक है, फर्क है नहीं है, फर्क है। एक एक करके इनको बताएंगे, आगे आता रहेगा। मखराज एक एक करके लिखवाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, उर्दू में कैसे कहेंगे आप सलाम, सा, अरबी में भी सलाम ही है, सीन वहीं से अदा हो रहा है जहां उर्दू में अदा हो रहा है। बा बा ब्रादर इब्राहिम, ब जहां से अरबी में अदा हो रहा है वहीं से उर्दू में अदा हो रहा है। लिहाजा इन 10 पे ध्यान देना है हमें। अब दीजिए ध्यान कैसे जी है वो 10 तलफ़्फ़ुज़ सीखना है हम लोगों को, जी 10 मखरज सीखना है ना आगा, बस यही ऐसे 10 अल्फाज। हाँ, इन 10 हर्फ का मखरज सीख लीजिए, बाकी का तो सेम है, बाकी का सेम है। तो एक एक करके बताते हैं। सा 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 कैसे आता होगा, जबान की नोक और दांतों का सिर, ऊपर के दांतों का, नीचे के नहीं, ऊपर के दांतों का सिर, ऊपर के दांतों का सिर, ठीक है। सिरा ऊपर के दांतों का सिरा, सिरा उससे टकराकर कैसे होगा, नाजुक नाजुक और कम हजम, नाजुक और कम हजम, कम हजम कम हजम अच्छा अदा होगा। देखिए नाजुक यानी कम हजम यानी मुंह नहीं भरना है, हो कम हजम, हजम कम रहना है, ठीक है, समझे। कैसे अदा करना है, जबान की नोक ऊपर के दांतों के सिरों पर सिरा कम कम हजम अदा होगा, ठीक है। यानी जबान की नोक दांतों के सिरे पर लगाकर, दांतों के सिरे पर लगाकर क्या करना है, बाहर को हवा फेंकेंगे, फेंकें लेकिन डस्टर नहीं फेंकना। कैसे देखिए, टच किया, बाकी टच करने के बाद कुछ नहीं करना, बस मुंह से हवा बाहर फेंकनी है। सा 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 कैसे, ये याद रखना, जबान का जो है प्रेशर है ना, दांतों पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे जे में हो जाता है, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, दांत बिल्कुल टच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जबान को प्रेशर कर दे बिल्कुल दांतों पे, नहीं। देखिए कहीं प्रेशर बन रहा है जबान से दांतों पे, नहीं। आप फिशार मत देना, मतलब फिशार न देना मतलब यानी प्रेशर मत देना, दबाना मत, दबाना मतलब ना बिगड़ जाएगा मखरज। सा
नहीं सा सा सा, ठीक है। और हाँ, हवा बाहर फेंकते वक्त ये भी ध्यान रखें सीटी ना बन जाए, आवाज ऐसी आवाज ना बन जाए, ठीक है। बगैर इसके कि सीटी की आवाज आए ऐसे अदा किया जाएगा। जबान की नोक को दांतों के सिरे पर लगाकर हवा बाहर फेंकनी है। ख्याल क्या रखना है, जबान का प्रेशर दांत पे ज्यादा ना हो जाए, दूसरा सीटी ना बन जाए, ठीक है। बहुत आसान से, बहुत, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो किसी छोटे बच्चे से करना। मम्मी हाथ से खाना है मुझे, हाथ से, ऐसे ही बोलते हैं छोटे बच्चे। जी आगा। ये तो तस से। अब मैं आपको बताऊं, देखिए आप, पहली बात तो आपके लिए कितनी आसानी है, कितनी आसानी है। पहली बात तो 10 ही मखरज सीखने हैं, 10 हरफ के। उन 10 में भी से जाल का सेम है, हालांकि है जो का भी सेम है, जो का भी सेम, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है, सिफत में फर्क है। मखरज एक है, सिफत में फर्क है। मखरज वही है, जबान की नोक, ऊपर के दांतों का सिरा, लेकिन से और जाल में क्या कहा था, कम हाजम, इसमें पुरहजम होगा। अज़ीम, अज़ीम, मुंह भर गया, नहीं भर गया, अज़ीम, 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 उसमें मुंह भरना है बस, इस से और जाल में नहीं। इज़ा, 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 समरा, समरा, लेकिन अज़ीम, अज़ीम, मखरज वही है, जबान की नोक, दांतों का सिरा, लेकिन मुंह भरना है, पुरहजम, कम हाजम, इसमें करना है पुरहजम। तो उन 10 में 3 का तो एक सही हो गया, नहीं जी जी। चलिए, तो उसके बाद है का सीखते हैं। है का मखरज लिखवाऊं या बताऊं पहले? आप आगा बताइए। लड़कियों के लिए ज्यादा आसान है है का मखरज सीखना। पूछिए क्यों? क्यों होगा? क्यों आगा? क्योंकि लड़कियां बीज खाने की शौकीन होती हैं। बीज खाए हैं आप लोगों ने? जी बताइए। जी आगा। जिसने बीज खाए हैं, खाते में कभी ना कभी हल्क में छिलका जरूर फंसा होगा, फंसा है? जी। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? नहीं, आप जरा फन्नी हैं, आप जरा स्पेशल तरीके से खाती हैं, फंसने ही नहीं देती इतने जबरदस्त तरीके से। ऐसे करता है इंसान। ये है का मखरज है, सेम है, निकाल दिया आपने, छिलका निकालते बाद आपने है का मतलब ये निकाल दिया, खाली छिलका ही निकाला है हल्क से, आपने है अदा कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं? वो है बिल्कुल ऐसे ही। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हो कैसे कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐन का भी यही है, है का भी है। तो आप है में याद रखना, है का मखरज है, हल्क में खास तरह की जकड़न से अदा होता है ये, ठीक है। मसलन अगर कोई बीज का छिलका उसके हल्क में फंस जाए और वो फिशार के प्रेशर के साथ हल्क से हवा बाहर फेंकता है, वो है का मखरज है, है का मखरज है, ठीक है। ठीक। है और आइन का तलफ़ुज़ एक ही जगह से होगा ना? जी 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 सेम है जी। और आप बहुत से लोगों की खामोशी बहुत चिल्ला रही है जी, बहुत से लोगों की खामोशी बहुत चिल्ला रही है कि टाइम हो गया है। बस सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला। हाँ, कल के पेपर के बारे में बता